most dangerous. Chappu man, where are we going right now? गौरवगढ़। ऐसे टाइप का एक्साइटमेंट रहेगा तो कैसे चलेगा? मैं रेडी हूँ, ये भी रेडी है। गौतम भाई अभी तक आए नहीं क्योंकि इस आधे घंटे से नहा रहे हो और बज रहे 6:30 बजे गए वो सुबह। जाएंगे एक्साइटमेंट किधर है? अभी निकलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं गोरखगढ़ और इसके बाद आएगा गोरखगढ़ के सीन्स। नियर अबाउट 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हम पहुंच गए रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे है गोरखगढ़। मैन वर्सेस वाइल्ड में आपका स्वागत है और हम लोग अभी जा रहे चढ़ते हुए। ఇక్కడ కూర్చున్నాం గైస్, చెమటలు కారుతున్నాయి ఫుల్. ఈయనకైతే ఎలక్ట్రోలైట్ పౌడర్ కావాలంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి చెప్పు. జస్ట్ 30% హ్యాస్ బిన్ డన్. మొత్తం జంగల్లోనే ఉన్నాం. చూపియాడా కింద కింద ఇంకా ఈడ కూర్చున్న జాగా నుంచి సీదా నడుచుకుంటా పోతే డైరెక్ట్ లోయ. ఇంకా రేపు దేవకుండ కూడా పోయేది. దేవకుండ అప్పుడప్పుడు ఇట్లాంటి ట్రెక్కులు పోవాలి మామ, అప్పుడే తెలుస్తుంది మనం ఎంత హెల్దీ ఉన్నాం. ట్రెక్కింగ్ చాలా హార్డ్ ఉండే కాబట్టి స్లోగా స్టడీగా పోతున్నాం, కానీ కంటిన్యూస్గా లిటరలీ 45 మినిట్స్ నుంచి మేము కంటిన్యూస్గా ఎక్కుతూనే ఉన్నాం. అది ఎప్పుడు అయిపోతుందో అర్థమవుతలేదు. కంటిన్యూస్ జంగల్ ఉంది, లిటరలీ టైర్డ్ అయిపోయినాం. ఎందుకురా మమ్మీ? ఇదైతే బాగానే స్పాట్ ఉండే, ఎందుకంటే ప్లేన్ ఏరియా ఉండే. బావులా ಹೋಗಲ್ಲ. ఒక 2 స్టెప్ ముంగట వేయగానే ఎంత మంచి ప్లేస్ ఉండే అంటే వ్యూ చాలా బాగుండే, కానీ కెమెరాలో క్యాప్చర్ చేయలేకపోయినాం. ఇప్పుడు మనం డేంజర్ పరిస్థితులు ఉన్నాం, ఎందుకంటే ఒకటే స్టెప్ పెట్టే జాగుంది ఈడ. ప్లస్ మాకు ఒక చెట్టు ఉంది కింద పోవడానికి, అంతే. అరే ఇటు కూడా ఉందిరా జాగా, తెలియదు సార్. సో ఇటు నుంచి ఇట్లా పోదాం మనం మెల్ల మెల్ల మెల్ల. अगर मैं यहाँ से गिर गया ये देखो ऐसा खत्म, गिरते ही जाएगा, गिरते ही इसके पीछे रहेगा तो मैं कभी नहीं जा पाएंगा. पीछे हट पीछे हट पीछे हट पीछे हट पीछे हट पीछे हट पीछे हट. भागो. है बहुत धूप है, बस एक ही प्रॉब्लम ये है कि धूप के साथ साथ थोड़ा थोड़ा ठंडी भी है, तो ठंडी वाला गर्मी है हमारे. और लकीली देखा जाए तो जो सबसे हार्ड वाला पार्ट था शायद नीचे ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अभी सपाट प्लेन रास्ता आ चुका है. ఏమన్నాడు? ఇన్ ఫ్రంట్ దేర్ ఇస్ క్రొకడైల్ ఫెస్టివల్ అన్నాడు. అంటే ముందుంది ముసళ్ళ పండగ అని. और अभी हम लोग चल लिए झाड़ियों के बीच. ये देखो ऐसे जाना पड़ रहा है. తమ్ముడు తుప్పల్లోకి వెళ్ళకూడదమ్మా. దేనికి ముడుతున్నావు? కూర్చుకుందానుకో సెప్టిక్ అవుతుంది, దిగిందనుకో నిన్ను ఊరికి తీసుకెళ్ళకలా ఇక్కడే పాతి పెట్టేయచ్చు. अभी इसके गलते खतरनाक रास्ता. बच्चों वार्निंग, घर पे ना करे ये सब, बिल्कुल भी ना करे. ये येड़ा ఏం మాట్లాడతాడు నువ్వు? ఏం మాట్లాడతాడు నువ్వు? యు రెస్పెక్ట్ అండ్ టేక్ రెస్పెక్ట్. गाली नहीं दे सकते हम. ये येड़ा पत्तों को पकड़ रहा है, झाड़ को पकड़ बोले तो देखो फिर से पत्ते को पकड़ रहा है. ये देखो अभी ये खतरा दिखाएंगे अपने को दोस्त. ये होता है खतरा. देखो एक पैर सटक गया, एक पैर अगर फिसल गया यहाँ से तो गए नीचे डायरेक्ट पाताल में. कैमरा ऑन है कि वो भी पता नहीं अभी. ये आओ क्या काले मध्य फैमिली ब्लॉग्स है मेरा. सुना बेबी, मैन वर्सेस वाइल्ड में आपका स्वागत. हम ये बंजारी जमीन पे हम लोग अभी चल रहे हैं और चलते चलते हालत इतनी खराब हो चुकी है कि मेरे को हर जगह पे फोड़ी आ गई है और साथ में पूरा थक गया है. कल हमने बर्गर खाया था बड़ा वाला, जो आज पूरा निकल रहा है साइड में से. एंड दूसरी बात यह है कि पानी का एक ही बॉटल है हमारे पास. और ब्लॉग में हम इसलिए नहीं आ रहे. वाह फ्लावर दिख रहा है कि नहीं? आई डोंट नो. हाँ ऐसे दिखेगा. ఎక్కినట్టు ఉండాలి, యాక్టింగ్ చేసినట్టు ఉండదు. ఏ అదే బాగుంటారా కానీ అది నేచురల్ గా జారింది కదా.
ఎటు వెళ్ళిపోయావి రీ అమ్మో అది అది ఎట్లా కనిపించింది అసలు ఆ చెట్టు పైన రాయి వచ్చింది. పాము ఉన్నట్టు కదా. పాము కాదు అది నువ్వు అన్నోడు చూడు కమోడో డ్రాగన్ అది అనుకున్నా నేను. హమ్ లోగ్ ఖో గయే హే రాస్తా కహా హే ఎక్కడుంది రా దారి. अभी हम लोग जा रहे हैं पर देखा जाए तो हालत बहुत ख़राब हो चुकी है हमारी क्योंकि पिछले 1 घंटे से ఏమని రాది అమ్మా నాకు కోతిలు అంటే భయం. यहाँ पे एक मंदिर है ऑलमोस्ट 20% हो गया 50% हुआ है 70 ये बोल रहे 70 मान लेंगे. अभी अपने को यहाँ से ऊपर जाने का है. अगो अगो गोखरगढ़ पहना फस्ट चदुकोंडी फस्ट हाँ गोरखगढ़. और यहाँ पे बंदर भी है बहुत सारे बंदर. आई गॉट सप्लाईज. अरे काल वणकुతున్నాయి रे ఇప్పుడు. ओए ये लोग यहाँ चढ़ रहे, यहाँ से ऊपर चढ़ते वो डोर तक जाएंगे हम. और ये पूरा इलाका है यहाँ से यहाँ तक. इट्ला ఎక్కరా గౌతమ్. जिस जगह से हम चढ़ रहे हैं वो हमारी अभी सबसे बड़ी गलती होने वाली है आगे. देखो अगर आगे. समझ यहाँ से गिरे तो सीधा नीचे. मेरे को बताने के लिए डर लग रहा है अभी. గౌతమ్ ఎందుకు అట్లా ఎక్కినావు ఇరికిరికిలా వాళ్ళు ఎడికెళ్ళి పోయిర్రు తెలియదు నాకు. గౌతమ్ వాళ్ళు ఎట్లా పోయినరు భయ్యా ओ भैया బ్రో वासु वासु सॉरी सर. भाई भाई अब कैसा गया ऊपर. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కూడా. దా పో పో ఎక్కు ఇంకేం లేదా ఆడా మళ్ళీ ఎక్కు. और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि गौतम है पतला लड़का और मैं हूँ बहुत मोटा, तो उसकी जितनी जगह थी उतनी मेरी जगह नहीं बैठ पा रही थी. గౌతమ్ ఇది और जैसे हमेशा होता है कि मैं फंस गया उस जगह पे और मेरा पैर अटक गया था एंड लिटरली मेरी फट गई थी, फटना चालू भी हो गई थी. ఇరికినా నేను తెలుగులో చెప్పాలంటే సైకిల్ పోయేంత జాగాల ట్రక్ ఇరికించిన. అరే కానీ ఇక్కడ లేదురా జాగా నాకు భయం అవుతుంది. అరే కానీ ఇక్కడ పట్టుకోవడానికి ఏం లేదురా నాకు. అరే కానీ నాకు జాగా లేదు బేడా. వాళ్ళు ఎట్లా ఎక్కిరా అడుగు కదా ఇట్లా కాదనిపిస్తుంది. కింద కూడా పోలేనురా. ఇరికిన తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే ఎక్కే స్పాట్ తప్పు ఉంది, సైడ్ నుంచి రావాలని. అప్పుడు గౌతమ్ గారు రిలీజ్ అయ్యి ఇటు నుంచి కాదురా సైడ్ నుంచి రావాలని నీతులు చెప్తుండు నాకు. మన నోట్లోకి వెళ్ళి మంచి మంత్రాలు వెళ్తాయి నాకు. అటు నుంచి రావాలంటే ఇటు నుంచి ఎందుకు తీసుకొచ్చావు. అరే అటు నుంచి రారా. అరే ఇక్కడ రారా నాకు భయం అవుతుంది ఇప్పుడు. జాగా లేదు నిలబడడానికి. ఇక్కడ కొంచెం చేతి అయిపోయింది. ఇగో నాకు గ్రిప్ ఉందిడా. చెయ్యి చెయ్యి ఆగు వస్తలేదు ఏం కూడా పట్టుకోవడానికి లేదు. ఇక్కడ మట్టి ఉందిరా. ఏం కాదు ఏం కాదు. ఇక్కడ మంచిగా ఉంది. ఏం పట్టుకోవడానికి లేదాడా. నీ కాలు పట్టుకోలేంటి ఇప్పుడు. అమ్మా ఇదేదో మ్యాజిక్ లెక్కనే ఉంది. కరెక్ట్ కష్టంలో ఉన్నప్పుడే డేంజర్లో ఉన్నప్పుడే సుశాంత్ గారు ఫోన్ చేస్తాడు. వదిలే వదిలే అందుకే జాగ్రత్త అని చెప్పిన. అమ్మా मौत से खेल के आए भाई. अम्मा రాడు నీ అమ్మ ఎండ కొడుతుంది వేరే. నేను అలాగైతే అది డేంజర్ ఉందంటే ఇది ఇంకా డేంజర్. ఇదైతే స్ట్రేట్గా ఉండే 85 డిగ్రీ అట్లా. అమ్మా అంకిత్ వస్తున్నావా. కింద చూస్తే మంచిగా కనిపిస్తలేడు ఎడికెళ్ళి ఎక్కుతుండని. क्या है ये. అంకిత్ चलो अभी हम लोग दारा अपने को ऊपर चढ़ने का है और ये पूरा नीचे खाई है हमारे. मेरे को पीछे नहीं दिखने. एवर वाटर वाटर मन का उतरना भी यहाँ से है क्या शायद पंगा ले लिया भाई. रे गौतम आगता वो रा మేము కూడా వస్తున్నాం.
ఇది డేంజర్ ఉందిరా ఇంకా. ఇంతగానం కష్టపడి ఎక్కినాం కానీ అది తెలిసింది ఏంటంటే జస్ట్ ఎంట్రన్స్ డోర్ అంట అది. సో ఇంతగానం కష్టపడి మేము డోర్ దాకానే వచ్చినాం, ఇంకా మెయిన్ ఫోర్ట్ పైన ఉంది. ఈడనే చచ్చిపోయినాం హాఫ్. యాక్చువల్గా టైర్డ్ అయిపోయిన ఉండే ఫుల్, కానీ వ్యూ అయితే చాలా బాగుండే. ఇంటలేడు ఇడు ఆంటీ, నేను ముందే చెప్తున్నా, వద్దు అంటే ఇంటలేడు. పైన రిస్క్ ఉందని చెప్తే కూడా ఇంటలేడు. ఎంత డేంజర్ ఉంటే కూడా మన ఫ్రెండ్కి మనం వదులుతామా? ఎందుకంటే ఆడు చాలా సార్లు. వీళ్ళైతే ఊరోళ్ళే అంట. ఏముందంట ఇంత పైకి గుడి ఉందంట పైన, క్యాంపింగ్ చేస్తాడంట ఆయన. అరే నువ్వు ఎక్కరా నీ అబ్బా, నువ్వంత హార్ష్గా మాట్లాడుతుంది, నేను ఫీల్ అవుతాను. ఇంకా ఆడు ఎక్కాలా? ఒకటే కొడుకురా. అరే ఆకాష్ ఆడ ఆఫీస్లో అసలు అట్లా మాట్లాడు తెలుసు అందరి ముంగట. అవునా, తెలుస్తుందిలే. అంకేత్ భయం ఆడకి ఏం లేదు, మంచిగా ఉన్నాయి మెట్లు, చల్లగా ఉంది. పాక్కుంటారా అంతే, చిన్నపిల్లలు ఎట్లా పాకుతారు? పుట్టికి వెనక చూడకరా, నాకు కూడా వెనక చూస్తే భయం అవుతుంది. మీ అంచుకి ఎట్లా వస్తుంది? అంకేత్ భయపడాల్సింది ఏం లేదు, మెల్లగా రా. హనుమాన్ చాలీసా ధైర్యం ఇస్తాడు. దా ఇట్లా अभी हम लोग यहाँ पे बैठे पूरा चढ़ के. ఇది వచ్చేసి ఒక స్టే పాయింట్, ఇది రెస్టింగ్ పాయింట్ లెక్క అనొచ్చు మీరు. ఇక్కడ మీరు క్యాంపింగ్ లేదా ఫుడ్ ప్రిపేరింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు జస్ట్ కోతులతో కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇంకా చాలామంది స్లీపర్స్లో ఎక్కుతారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళే, ఊరోళ్ళే. अभी इतना एक्टिंग इसलिए हम लोग कर रहे हैं बिकॉज ऐसे नीचे चले जाएंगे हम लोग सीधा नीचे. मोस्ट डेंजरस ट्रेकिंग आज तक का. रोना है मेरे को तो लिटरली. और अभी अपने को उधर जाना है, उधर कुछ भी नहीं है जाने को, क्योंकि हमको ऊपर जाना है. अंकित भाई, how is the trek bro? ఇట్టాడు కదా అవుద్దని అన్నిసార్లు అడిగారు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని. మీకు అసలు ఏం రైట్స్ ఉన్నాయండి మమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి చంపడానికి? ఇక్కడ చూపి. अंकित चल रहे अंकित. అందరికన్నా మోస్ట్ డిఫికల్ట్ పార్ట్ ఇదే మా ట్రెక్లో, ఎందుకంటే ఇక్కడ లైఫ్ అండ్ డెత్ సిచ్యువేషన్ ఉండే. ఎందుకంటే లాస్ట్ వీకే ఈ టర్నింగ్ నుంచే ఒక ఆయన కింద చచ్చిపోయిండంట పడి, ఎందుకంటే ఆయన స్లిప్ అయిందంట. స్లిప్ అయిన వల్ల ఆయన డెడ్ బాడీ 1 వీక్ దాకా దొరకలేదు. సో ఇది ప్రాబ్లం ఏమైందంటే గౌతమ్ గఢ్ హైట్కి ఏమో ఆయన గ్రిప్ వస్తుంది, నాకేమో వస్తలేదు. పైన ఎక్కేటప్పుడు ఒక్కసారి నేను కింద చూశాను. కింద చూడొద్దు సార్, అమ్మో. ఏమైంది? అమ్మా జర్రు ఉంటే చచ్చిపోతుంటరా. ఇప్పుడు ఏడా? దాంట్లో బోనస్ ఏంటంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో కొండ ఉంది, రైట్ సైడ్ ఏమో లోయ ఉంది. చూడంగానే కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి మోస్ట్లీ 90 డిగ్రీ క్లైంబింగ్ ఉంటుంది ప్రాపర్గా. లైక్ మీరు గోడకి స్ట్రేట్గా ఎక్కినట్టు ఉంటుంది. జస్ట్ మధ్యలో కొద్దిగా గ్యాప్స్ ఉంటాయి. సో నో ప్రాబ్లం. ఈజీ అని కాదు, చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది. డిస్క్లైమర్ ఏంటంటే ఎవరికి భయం ఉంటే లేదా హైట్స్ది భయం ఉంటే ప్లీజ్ పోకండి, ఎందుకంటే చాలా డేంజరస్ ఉంది. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఎట్లనే చేసి నేను పైన పోవాల్సిందే, ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ వే దాకా వచ్చేసినాం. సో ఏది కూడా చేసి పైన ఎక్కిద్దామన్నట్టే మేము స్టార్ట్ అయిపోయినాం. కింద చూడకుండా జస్ట్ స్ట్రేట్గా పైన ఎక్కుతున్నాం. ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసినుండే, కానీ ఒక దగ్గర ఏమైందంటే లైక్ చాలా చిన్న స్పేస్ ఉండే. ఇక్కడ ఆడు చెప్తున్నాక ఎట్లా ఎక్కాలని, ఎందుకంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం లైక్ డెడ్, కింద అటు సైడ్ ఏం లేదు. లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం రైట్ సైడే ఉంది. ఈ ట్రెక్ వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ అ కైండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనొచ్చు నేను, ఎందుకంటే లైక్ ఎట్లా అంటే ప్రాణం చేతిలో పెట్టి మేము ఆల్మోస్ట్ ఎక్కుతున్నాం. డూ ఆర్ డై సిచ్యువేషన్ ఉండే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా వచ్చినాం అయితే కంపల్సరీ మేము ఎక్కాల్సిందే పైన.
ఇట్లా ఫింగర్ పెట్ట. చలో రివర్స్ వెళ్ళిపోదామంటే భయం అవుతుంది, ఎందుకంటే కింద చూస్తే చక్కెర వస్తుంది. సో అట్లా ఎట్లనే చేసి మేము పైన ఎక్కినాం. కానీ మాన్సూన్లో వస్తే చాలా మంచి వ్యూ ఉంటుంది. మేము యాక్చువల్గా వింటర్ సీజన్లో పోయినాం కాబట్టి చాలా డ్రై ఉండే. ఇంకొకటి ఏంటంటే మేము టైమింగ్ వచ్చేసి మాకు అరౌండ్ 2 o'clock అయింది. సో ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో కెమెరాలో అంత క్యాప్చర్ కాలేదు వ్యూ, ఎందుకంటే కరెక్ట్ సన్లైట్ లెన్స్కి తాకిన వల్ల అంత మంచి వ్యూ వస్తలేదు. కానీ టాప్ వ్యూ ఇట్లా ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి మందిరం ఉంది. సో కొన్ని ఫొటోస్ అవన్నీ తీసి రివర్స్గా వచ్చేటప్పుడు కెమెరా కొద్దిగా డెడ్ అయింది, అయితే ఛార్జింగ్ పెట్టడం కింద దాకా వచ్చేదాకా. సో నెక్స్ట్ టైం అవి క్యాప్చర్ చేయలేకపోయినాం. కానీ రివర్స్ ఏమో ఇట్లా రావాల్సి వస్తుంది మాకు. అంటే నేనైతే అట్లా వచ్చిన చాలా షివర్ అవుతున్నా ఆల్రెడీ. ఏం జరుగురా సంపుతా ఇప్పుడు నాకు ఫాస్ట్గా దిగి. పోగవుతాం. అమ్మా దీని పైన తోగుంది కదా మర్చిపోయినా. ఉమ్మా నేను కూడా మర్చిపోయినా. ఇది అనవసరం గుర్తు చేస్తుంది. దండం రా నాయనా. भाई कुछ भी करना, अगर दम है మీ దాంట్లో దమ్ ఉంటే ఇక్కడ రండ్రా. మొత్తం దమ్ మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది, మొత్తం ఊసిపోతారు. క్రాంప్ వస్తుంది కాళ్ళకి. खत्म, हालत खराब हो गई ले हमारे. देख पैंट में पड़ गया. देखा 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 अनिश भाई के हेलमेट को देखो भाई, जेड सिक्योरिटी में रखा है. जेड सिक्योरिटी समझा क्या? इसलिए बोलते हैं आकाश भाई जिंदाबाद. क्या बोलते हैं भाई? मुर्दाबाद. డే 1 వచ్చేసి చాలా థ్రిల్లింగ్గా చాలా డేంజరస్గా అయిపోయింది. డే 2 వచ్చేసి రివర్ రాఫ్టింగ్ ఉంది. లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియో తొందరలోనే వస్తుంది. బాయ్.